પ્રિય શ્રોતાજનો નમસ્કાર. પ્રવચનની શરૂઆત એક વિચારથી કરું છું. मंत्रा की संगति कई को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया. मंत्रा की संगति ने कई को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया. सज्जन और सद्ग्रंथों की संगति के कारण, सज्जन और सद्ग्रंथों की संगति के कारण विभीषण का उद्धार हो गया. विभीषण का उद्धार हो गया. आमा बे बात करे छे. कई मंथरानी वातो मानती हती अने सतत मंथरानो संपर्क कई साथे हतो. कांई पण परिवारमां वातोचीतो थाय तो ये बधी वातोचीतो मंथरा कईने पहोंचाड़ती हती. एमां खोटी साची वातो पण बनावटी वातो पण कईने पहोंचाड़ी अने आखुं मानस कईनुं आ मंथराए बदलावी नाख्युं हतुं. एनी सामे विभीषण ए सज्जनोना संपर्कमां हतो अने सद्ग्रंथोना संपर्कमां हतो. एना कारणे विभीषणनो उद्धार थई गयो. विभीषणनी आसपास रावण पण हतो, कारण के रावण एमना मोटा भाई हता. विभीषणनी आसपास बीजी व्यक्तिओ पण हती, पण विभीषणे ए व्यक्तिओनी उपेक्षा करी. ए व्यक्तिओ तरफ ध्यान न दीधुं अने एमणे सज्जनो तरफ अने सद्ग्रंथो तरफ ध्यान दीधुं. एना कारणे विभीषणनुं उद्धार थई गयुं. एम कहेवाय छे, हम जैसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, हम जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं वैसे ही हमारी गति होती है. आपणे जेवा व्यक्तिओ साथे संगत करता होइए ते प्रमाणे अपनी गति थती होय छे. सारी व्यक्तिओ साथे आपणे संगत करीए तो अपनी गति सारी थाय, आपणो व्यवहार सारो बने, अपनी रीतभात सारी बने. पण सारा व्यक्तिओना आपणे संपर्कमां न रहीए, सारी व्यक्तिओनी साथे आपणे संग न करीए तो आपणामां खराबी घणी आवी जती होय छे. एटले जेवी संगति तेवी गति. दुर्योधननी आसपास बीजी घणी सारी व्यक्तिओ हती, पण विभीषण वधुमां वधु साची वात कोनी मानतो हतो? शकुनीनी. शकुनी जे रीते कहे ते रीते दुर्योधन भरमातो हतो. अने शकुनीनी बनावटी वातो रहेली होय, खोटी वातो रहेली होय, उपजावेली वातो रहेली होय, ते छतां पण ए साची मानी लेतो हतो. एनी सामे विदुरजी घणी वखत सलाह देता हता के दुर्योधन आ जे थई रह्युं छे ने सारूं नथी, तूं जे विचारी रह्यो छे ते सारूं नथी, तारो व्यवहार आवी रीते बदलाय छे ए पण सारूं नथी. विदुरजीनी नीति बहु सारी हती. माणस एकदम भला हता अने हमेशा दुश्मनने पण ए साची सलाह आपता हता. क्यारे पण खोटे रवाड़े कोईने पण चढ़ावता न हता. पण ए दुर्योधन विदुरजीनी वातो क्यारे पण न स्वीकारी, न मानी, न साची मानी अने हमेशा ए शकुनीनी वातो साची मानतो हतो. परिणाम शुं आव्युं? शकुनीए एने भमाड़ी नाख्यो. शकुनीए एनुं मन बगाड़ी नाख्युं. जो कि दुर्योधनने कृष्ण पण मळ्या हता अने विदुरजी पण मळ्या हता. जेम विदुरजीनी ए वात मानतो न हतो तेम श्री कृष्णनी वात पण ए दुर्योधन मानतो न हतो. कृष्ण हमेशा साची सलाह देता हता अने ए तो कृष्ण हता, प्रबुद्ध पुरुष रहेला हता, क्यारे पण कोईने खोटी सलाह दे नहीं. ते छतां पण ए दुर्योधन क्यारे पण न विदुरजीनी वात साची मानी, न कृष्णनी वात साची मानी. परिणाम शुं आव्युं ए આપણે મહાભારતમાં જાણી રહ્યા છીએ. તો વાત આપણે એ કરી રહ્યા છીએ, સંગતિ અને ગ્રંથો
એ માણસના જીવનમાં ભાગ ભજવી રહ્યા છે. આપણા હાથમાં સાચા ગ્રંથો રહેલા હોય, સારા ગ્રંથો રહેલા હોય તો આપણા વિચારોમાં પલટો આવતો હોય છે, આપણા વિચારો સારા બનતા હોય છે. તે રીતે આપણે સંગતિ પણ સારી કરતા હોઈએ તો સંગતિને કારણે પણ આપણા વિચારોમાં પરિવર્તન આવતું હોય છે. ભાગ્યશાળીઓ કઈને સારા વિચાર આપનાર કોઈ મળતા ન હતા? હા, કોઈ મળ્યા નહીં હોય. કારણ કે આસપાસ કૌશલ્યાજી પણ હતા, આસપાસ રામ પણ હતા, અને રામ પર કઈ બહુ પ્રેમ રાખતી હતી, બહુ જ પ્રેમ રાખતી હતી. આસપાસ સારા માણસો હોવા છતાં પણ એ સારા માણસોની અસર કઈને કેમ ન થઈ, અને મંથરાના વિચારોની અસર કઈને કેમ થઈ? તો એ વાત પર આપણે એ નિશ્ચય કરી શકીએ કે માણસના પુણ્ય બરાબર ન હોય ને તો આસપાસ વ્યક્તિઓ સારી હોવા છતાં પણ એ આસપાસની સારી વ્યક્તિઓની અસર થતી નથી. પુણ્ય નબળા હોવાને કારણે નરસી વ્યક્તિઓના વિચારોની અસર એના માનસ પર થતી હોય છે. પુણ્ય સત્સંગ માટે પણ આપણને જોઈએ. પુણ્ય ન હોય તો ઘણી વખત સત્સંગમાં પણ આપણે જે રીતે લાભ ઉઠાવવો જોઈએ તે રીતે ઉઠાવી ન શકીએ. જોકે સત્સંગ તો બહુ દુર્લભ છે, આમને આમ જલ્દી સત્સંગ મળતું નથી. માણસના પુણ્ય ઝળહળતા રહેલા હોય ત્યારે વ્યક્તિને સત્સંગ મળતું હોય છે. તો કઈની આસપાસ ઘણી સારી વ્યક્તિઓ હોવા છતાં પણ એ કઈને સારા વિચાર મળતા હોવા છતાં પણ એ સારા વિચારો લેતી ન હતી. શું કારણ? કે એના પુણ્ય કમજોર હતા. પુણ્ય કમજોર હોવાને કારણે ખોટી વ્યક્તિની વાત સાચી મનાતી હતી અને સાચી વ્યક્તિઓની વાત ખોટી મનાતી હતી. એ જ રીતે ગોશાલકને, સંગમ દેવતાને ભગવાન મહાવીરનો સંપર્ક નહોતો મળ્યો એમ નહીં. ગોશાલક તો લગાતાર મહાવીર ભગવાનની સાથે રહ્યો હતો, અને એ રીતે સંગમ દેવતા પણ મહાવીર ભગવાનની સાથે 6 મહિના રહ્યા હતા. તે છતાં પણ મહાવીરના વિચારોની અસર ન થઈ ગોશાલકને અને ન થઈ સંગમને. અને એનું કારણ છે કે સંગમના પુણ્ય પણ નબળા રહેલા હતા અને ગોશાલકના પુણ્ય પણ નબળા રહેલા હતા. પુણ્ય કમજોર હોવાને કારણે મહાવીરના સંપર્કની અસર અને મહાવીરના વિચારોની અસર ન ગોશાલકને થઈ અને ન સંગમ દેવતાને થઈ. તો આ રીતે માણસને પુણ્ય પણ જોઈએ. કારણ કે સત્સંગ મળ્યા પછી પણ ઘણી વખત આપણા કમજોર વિચારો રહેલા હોય તો સત્સંગમાં ઘરેથી નીકળ્યા પછી પણ અધવચ્ચે ફોન આવે કે રસોડામાં આમ ઠીકઠાક નથી લાગતું, તો સત્સંગ પડતું મૂકી કરી અને ક્યાં પહોંચવું પડે? હા, જે કામ ઊભું થયેલું હોય ત્યાં પહોંચવું પડે. એટલે ઘણી વખત પુણ્યનું પાનું ટૂંકું પડવાને કારણે સત્સંગ માટે નીકળ્યા છતાં પણ અધવચ્ચેથી નીકળી જવું પડતું હોય છે. અને ઘણી વખત વ્યક્તિ સત્સંગના સ્થળ સુધી પહોંચે, પણ સત્સંગના સ્થળ સુધી પહોંચ્યા પછી સત્સંગ ચાલુ રહેલું હોય તે છતાં પણ બેઠા પછી એને તરત જ ઊંઘ આવવાની ચાલુ થાય. અગર તો મન ચકડોળે ચડે, રસ્તામાં કોઈકનું ફોન આવ્યું હોય મુંબઈથી અને કોઈકના તબિયતના ખબર મળ્યા હોય, એટલે સત્સંગના સ્થળમાં પહોંચ્યા પછી પણ વ્યક્તિનું મન ચગડોળે ચડવાને કારણે, એનું મન અસ્થિર થવાને કારણે સત્સંગમાં એને ખપે તેવો રસ રહે નહીં. અહીંયા આવ્યા પછી પણ ઘણી વખત આપણને ઊંઘ ના આવે, પણ સત્સંગમાં બેઠા પછી આપણે વિચારોની ગળમથલમાં પડીએ. જે બનાવ બન્યો હોય, આમ તો એમ કીધું છે કે તમે ધ્યાન ધરવા માટે જાઓ યા તો તમે સત્સંગ કરવા માટે નીકળો, ત્યારે રસ્તાની વચ્ચે એલફેલ તમે વાતો જ ન કરો, કોઈના સંપર્કમાં ન રહો, તાત્કાલિક તમે ધર્મસ્થળે પહોંચી જાઓ. કારણ કે ઘરેથી નીકળ્યા પછી અહીં સુધી આવતા એવી વ્યક્તિ તમને વચ્ચે મળી જાય અને એવા કોઈક વિચારો તમને આપે, તો એ વિચારો આપ્યા પછી તમે સત્સંગના બેઠે કોના વિચારો કરો? હા, આણે આમ કીધું, આણે તેમ કીધું, આણે કીધું કે આમ કરવાનું છે, એણે કીધું કે આમ ઓછું રહેલું છે, વગેરે વગેરે. એટલે સત્સંગના સ્થળ સુધી પહોંચવા માટે પણ વ્યક્તિને પુણ્ય જોઈતા હોય છે. જ્યાં સુધી વ્યક્તિના પુણ્ય નબળા રહેલા હોય ત્યાં સુધી વ્યક્તિ સરખી રીતે સત્સંગ કરી શકતો નથી.
અને સત્સંગનો તો મહિમા અપરંપાર છે. એક વાત કહું, સરસ મજાની કહાની છે. વાત એવી છે કે એક મજૂર હતો. મજૂરનો નિયમ એવો રહેલો હતો કે મજૂરી કરવી પણ પૈસા ન લેવા. આવા કોઈ મજૂર મળે કે મજૂરી કરે ને પૈસા ન લે? પણ એ મજૂરની એક શરત રહેલી હતી. શરત એ હતી કે કાં તમે સત્સંગ કરાવો અને કાં મારી સાથે હું સત્સંગ કરું, જે વાતો કહું તમને સત્સંગની એ તમે સાંભળો, કાં સંભળાવો અને કાં સાંભળો. આવી એની શરત રહેલી હતી. સામાન તમારે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે ગમે ત્યાં પહોંચાડવું હોય હું પહોંચાડી દઈશ. આવો એનો નિયમ રહેલો હતો. આવા મજૂર મળે તો બહુ સારું, આપણા પૈસા તો બચે. હા, બચે કે ન બચે? તો એક દિવસે એક શેઠને મજૂરની જરૂર પડી. આમ તેમ ચારે બાજુ જુએ છે, કોઈ મજૂર દેખાય છે, પણ ક્યાં મજૂર દેખાતો ન હતો. અને એકાએક પહેલો મજૂર દેખાયો. મજૂર દેખાયો એટલે શેઠે બૂમ પાડી, એને બોલાવે છે કે અહીંયા આવ. એટલે મજૂર આવ્યો શેઠ પાસે. શેઠ કહે છે આ સામાન ઉપાડ, ઘર સુધી પહોંચાડ. મજૂરે સામાન ઉઠાવ્યો, પણ શરત કહેતા ભૂલી ગયો. અધવચ્ચે એને શરત યાદ આવી એટલે સામાન રાખ્યું નીચે અને શેઠને કહે છે સાંભળો. શેઠ કહે અધવચ્ચે શું થયું તને? કે સાંભળો, મારી શરત શરૂઆતમાં કહેતા હું ભૂલી ગયો, હવે હું કહું તમે. પેલો મજૂર કહે છે કે હું પૈસા નથી લેતો મજૂરીના, પણ એક શરત રાખું છું, જેનો સામાન હોય એની સાથે, જેનો સામાન જ્યાં પહોંચાડવો એની સાથે શરત એ રાખું છું, કાં તમે સત્સંગ સંભળાવો અને કાં સત્સંગ મારા મોઢેથી સાંભળો, બેમાંથી એક વાત તમે કરો. તો એ શેઠ હતા ને બહુ જંજાળી હતા. એને ધંધા સિવાય, એને પૈસા ભેગા કરવા સિવાય બીજું કાંઈ હતું જ નહીં. એટલે શેઠ વિચારે છે કે આ લપ ક્યાં લાગી. એટલે શેઠ પેલા મજૂરને કહે છે ભાઈ, હું સત્સંગ સંભળાવી શકું તેમ નથી, તારે જે સંભળાવવું હોય તે સંભળાવ. એટલે મજૂરે વાત ચાલુ કરી. કોઈ કહાની કહી હશે, કોઈ સત્સંગ બાબતમાં કાંઈક વાત કરી હશે. એટલે રસ્તામાં એ ચાલ્યો જાય છે અને સત્સંગ કરાવતો જાય છે. રસ્તામાં સત્સંગ થાય કે ન થાય બહેનો? હા, કેમ ન થાય સત્સંગ? રસ્તામાં જો આપણે વાતોચીતો કરતા હોઈએ, બત્સંગ કરતા હોઈએ તો સત્સંગ તો થાય રસ્તામાં. બત્સંગ જેમ થતું હોય તેમ સત્સંગ થાય. ગમે ત્યાં સત્સંગ થાય. રસ્તામાં હાલતા ચાલતા પણ સત્સંગ થાય. તો આ રસ્તામાં સત્સંગ ચાલુ જ છે. પેલો કહાની સંભળાવી રહ્યો છે. કોણ સંભળાવી રહ્યો છે? મજૂર. પેલા શેઠને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. શેઠને બિલકુલ જરા માત્ર પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી? એને સત્સંગ બત્સંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હતો. એને ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં હતો? બસ એને એક જ રસ હતો કે ગમે ત્યાંથી ગમે તે રીતે પૈસા મળવા જોઈએ, મારે પૈસા ભેગા કરવા છે, મનુષ્ય જન્મમાં આ જ મોટું મારે કામ કરવું છે. તુલસીદાસજી કહે છે तुलसी पूर्व के पाप से, तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा नहीं सुहाय, हरि कथा नहीं सुहाय. समझाय છે ને વાત? તુલસીદાસજી કહે છે પૂર્વના પાપોને કારણે વ્યક્તિને હરિકથા એટલે ભગવાનની કથા નહીં સુહાય. સુહાય એટલે એને ગમતી નથી, એને સારી લાગતી નથી. શેના કારણે સારી ન લાગે ભગવાનની કથા? પૂર્વના પાપ કર્મને કારણે એને ભગવાનની કથા સારી ન લાગે. जैसे ज्वर के जोर से, जैसे ज्वर के जोर से भूख विहा हो जाए, भूख विहा हो जाए. समझाय છે નાનજીભાઈ કે માણસને જ્વર એટલે શું? જ્વરની ખબર પડે તમને? જ્વર એટલે જ્વાર નહીં હો. જ્વર એટલે તાવ. જેને તાવ આવ્યો હોય એને ભૂખ વિહા હો જાય. ભૂખ શું થઈ જાય? ભૂખ મરી જાય, ખલાસ થઈ જાય ભૂખ. તે રીતે પૂર્વના પાપોને કારણે વ્યક્તિને ભગવાનની કથા ગમતી નથી. એને કઈ કથા ગમે?
એને વિકથા ગમે, સ્ત્રી કથા, બથકથા, દેશકથા, રાજકથા, આ બધી કથાઓ ગમે. કઈ કથા ન ગમે? ભગવાનની કથા ન ગમે. નવધા ભક્તિ બતાવી છે, નવધા ભક્તિ. અને નવધા ભક્તિમાં પહેલી ભક્તિ રહેલી છે સંતન કર સંગા, સારા માણસોનો સંગ કર. સારા માણસ માટે કોઈ ડ્રેસ નક્કી નથી કે આવા કપડાં પહેરેલા હોય તેને સારા માણસ કહેવાય. સારા માણસ કોઈ પણ હોઈ શકે છે, ગ્રહસ્થ પણ હોઈ શકે છે, ચાલુ માણસ પણ હોઈ શકે છે, પેન્ટ શૂટ પહેરનાર પણ સારો માણસ હોઈ શકે છે, જભો પાયજામું પહેરનાર પણ સારો હોઈ શકે છે. સારા માણસ માટે ડ્રેસ સાથે કોઈ લાગતું વળગતું નથી. એને લાગે વળગે છે સારા વિચારો સાથે. એટલે સારા વિચારો ધરાવનાર વ્યક્તિની સાથે આપણે સત્સંગ કરી શકીએ છીએ. અને એ સત્સંગ ગઈકાલે પણ આપણે વાત કરી હતી કે ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધન છે. સત્સંગ વગર વ્યક્તિ ક્યારે પણ આગળ વધી શકતો નથી. સત્સંગ વગર ક્યારે પણ વ્યક્તિની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થતી નથી. પણ પૂર્વ જન્મના પાપોને કારણે વ્યક્તિને પરમાત્માની કથા ગમતી નથી. પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, ડુઈ ભક્તિ મન કથા પ્રસંગા. નવધા ભક્તિમાં પહેલી ભક્તિ બતાવી સંતો સાથે સંગ કરો. સંતોની વ્યાખ્યા મેં કરી કે ડ્રેસ ગમે તે રહેલો હોય, સારા વિચાર હોય, સારો વ્યવહાર હોય, સારી રીતભાત હોય, એને સંત કહેવાય, સારો માણસ કહેવાય. એ સારા માણસ સાથે સોબત કરવી એ નવધા ભક્તિમાં પહેલી ભક્તિ રહેલી છે. ડુઈ ભક્તિ મન કથા પ્રસંગા. અને બીજી ભક્તિ રહેલી છે કે મારી કથાઓ તમારે સાંભળવાની. મારી કથાઓ એટલે કોની કથાઓ? હા, ભગવાનની ભાગવત કથા, પરમાત્માની કથા સાંભળવાની. એ નવધા ભક્તિમાં બીજી ભક્તિ રહેલી છે. આપણા વિચારોને સુંદર બનાવવા માટે, આપણા વિચારોને સુઘડ બનાવવા માટે, આપણા વિચારોને ઘડવા માટે પરમાત્માની કથા સાંભળવી પણ જરૂરી છે. કારણ કે આપણા વિચારો ઇન્વોલ્વ થાય પરમાત્માની કથામાં તો કચરો નીકળે, કલુષિતતા નીકળે, આપણા મનમાં જે ક્લેશો રહેલા હોય તે નીકળે. પણ પૂર્વજન્મના પાપને કારણે ઘણી વખત પરમાત્માની કથા ગમતી ન હોય. જે રીતે કોઈકને ટાઢિયો તાવ કે ગમે તે તાવ આવ્યો હોય અને સારું ખાવાનું મળે, હા, ભજીયા ભજીયા ને ઢોકળા તો ઠીક એને ગમે જરાક, પણ રસગુલ્લા ને બરફી ને, જોકે એને ભૂખ જ લાગતી નથી કારણ કે એને જ્વર આવ્યો છે, તાવ આવ્યો છે. તે રીતે પાપ કર્મનો ઉદય છે એ તાવ જેવો છે. આવા તાવવાળા વ્યક્તિને ક્યારે પણ ન સત્સંગ ગમે, ન ભગવાનની કથા ગમે. તો પહેલાં શેઠ છે એ રસ્તામાં ચાલ્યા જાય છે, એને લેવા દેવા શેની સાથે છે? શેઠને લેવા દેવા છે સમાન ઘર સુધી પહોંચાડે. એ સત્સંગ કરાવે, એની સાથે મને કાંઈ પણ સ્નાન સૂતક જેવું નથી. એ આગળ ચાલતા કથા સંભળાવી દીધી. પછી શેઠને પૂછે છે કે શેઠ, સત્સંગ મેં કરાવ્યું, તમને યાદ છે કે નહીં? ઇન્ટરેસ્ટ તો હતો નહીં. તમે ધ્યાનપૂર્વક કોઈના પણ વ્યાખ્યાન સાંભળો તો થોડા ઘણા યાદ રહે, પણ ધ્યાનપૂર્વક તમે ન સાંભળો, ચિત્ત બચિત્તા સાથે તમે વ્યાખ્યાન સાંભળો તો પછી એ વ્યાખ્યાનમાં શું કહેવાયેલું છે એ બીજા દિવસે પૂછવામાં આવે તો આપણે બધા તત્ફે કરીએ કે યાદ નથી રહેતું મહારાજ. યાદ રહે, એકાગ્ર ચિત્તે આપણે સાંભળીએ, ઊંઘ ભગાડીને આપણે સાંભળીએ તો યાદ ચોક્કસ રહે. ઇન્ટરેસ્ટ હોવો જોઈએ. ઘણા એવા લોકો રહેલા છે, વ્યાખ્યાન સાંભળી જાય અહીંયા, પછી ઘરે જઈ કરી અને એ વ્યાખ્યાન ઘરવાળાઓને સંભળાવે કે આજે વ્યાખ્યાનમાં આ ચાલુ હતું, આ સાંભળ્યું, આમ સાંભળ્યું, બધું સંભળાવે. ક્યારે સંભળાવી શકે? હા, એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળતો હોય તો. બાકી ધનવંતીબેનની જેમ ઝોલા આવે અને રૂમાલ પડી જાય તો યાદ ન રહે હો. તો ચાલી આપણે શેઠને પૂછ્યું કે સત્સંગમાં મેં શું કીધું? તો શેઠ કહે છે જે કીધું હોય તે. પેલો હતો ને તેજસ્વી પુરુષ હતો, કોઈ સામાન્ય મજૂર ન હતો. સામાન્ય મજૂરની આવી શરતો હોય જ નહીં. સામાન્ય મજૂર છે એ પહેલાં પૈસાનું નક્કી કરે અને પછી સામાન ઉઠાવે. આ કોઈક શ્રેષ્ઠ પુરુષ હતો. એ શ્રેષ્ઠ પુરુષે આંખો બંધ કરી
આંખો બંધ કર્યા પછી શેઠને કહે છે સત્સંગ યાદ નથી રહ્યું? શેઠ કહે ના નથી રહ્યું. બિલકુલ તમે શું બોલ્યા એ બધું ધ્યાન બહાર છે.